हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम पढ़ा पीजी थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 302 यूनिट 1 ओडिशार आदिवासी संस्कृतिर स्वरूप। भारत वर्ष रे एक अनग्रसर राज्य भाव ओडिशा रे आदिम जाति रूपे बास करि आसुथिबा आदिवासी माने ही आदिवासी। आद्यरु ही एमानंक बासस्थान ए अंचल ओडिशा राज्य रे बास करुथिबा एही आदिम जाति को संविधान 342 धारा 62 प्रकार चिन्हट करा जाई आदिवासी शेड्यूल ट्राइब नाम नामित करा जाइछि। यह भारत संविधान आदिवासी और हरिजन निर्देशावली 1950 और परवर्ती संशोधित आईन 1976 रे स्वीकृत लाभ करिछि। एणु ओडिशा सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र भारतवर्ष एक आदिवासी बहुल राज्य। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पछकु ओडिशा रे होइछि भारतर तृतीय आदिवासी बहुल राज्य। 1991 जनगणना अनुसार एही राज्य रे 70,32,214 संख्यार आदिवासी जनसाधारण बास करुथिबार आकलन करा जाइछि, जहाँ ओडिशार समस्त लोक संख्यार 22.21 एवं भारतवर्ष 8.8% बोली सर्वे रिपोर्ट रे प्रकाश। वर्तमान एही संप्रदायर लोक संख्या 1 कोटी अधिक होइथिबा अनुमानिक सर्वेक्षण जना पड़े। अनग्रसर ओडिशा बण पहाड़ घेरा अंचल भितर केउ आबहमान कालरू संप्रति आदिवासी रूपे परिचित जनजाति पर्यायभुक्त एही मनीष मानंकु कोळई नेई समयर गतिधारा बहु उत्थान पतन भितर राज्य रूपे भारतवर्षर मानचित्र रे परिचित। कर्मठ सरल निराडंबर एही आदिम मनीषंक वंशधर पहाड़ कोଳରେ बसवास करी झरणार स्वच्छ जल परि हृदय एमानंक स्वच्छ निर्मल सभ्य जनपदवासी कुटिलतार मर्म एमानंकु जଣା नाही। केवल पेट पाई एमानंक चिंता आजि पाई कौन करिबाकु हेबो से भावनारे दिनटी सरी जाए। परवर्ती दिन पाई स्वप्न न थाए एमानंक पाखरे। एणु एही सरल निरीह आदिवासी संप्रदाय ही ओडिशार प्रथम अधिवासी। पूर्वघाट पर्वतमालारू आरंभ करी बंगोपसागर पर्यंत कलिंग भूमि एकदा जहा आगंग गोदावरी परिव्याप्त थिला। संप्रति अंचल अंशविशेष ओडिशा राज्य रूपे परिचित। एणु पार्वतीय मालभूमि आदिम कालरू आदिवासी संप्रदायर पूर्वपुरुष बास करि आसुथिले। जाजावर भावरे वृक्षरु वृक्ष मध्यकु लंफ देई शिकार अन्वेषण एमाने लिप्त थिले। आवश्यक पड़िले अरण्यर अमसृण पथर साहाय्य शिकार करुथिले। जीवजंतुंक मांस पोड़ी खाउथिले और झरणार जल पिउथिले। जीवजंतुंक चमड़ा और वृक्ष बकल घोड़ाई होई शीत दाउरू रक्षा पाउथिले। समय विशेष काठरे अग्नि संयोग करी उत्ताप लाभ करुथिले। एही वन्य मनीष प्राचीन प्रस्तर जुगर कालक्रमे आदिर आदिवासी रूपे जीवन यापन करि आसिछि। ओडिशार समस्त जिले में 79 आदिवासी अवस्थान, किंतु दक्षिण पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे एमाने बहुल भाव में बास करि रहउचंती। एमाने सुंदरगढ़, फुलबाणी, कोरापुट, रायगड़ा, केन्दुझर, संबलपुर, मयूरभंज, बामंडा, बालेश्वर, ढेंकानाल और कलाहांडी इत्यादि एही सबु अंचल मानंकरे बसवास करंती। ओडिशा रे 62 प्रकार आदिवासी मानंक नाम बागता, बंजारा, भूमिदा, कंध, सांताल, परजा, भोतबा, भूया, बलगा, बाधुड़, भुंजिया, बरवाल, बिझिया, बिरहर, भूमिज, छेंचू, चेंचू, डाल, देशुआ, भूमिज, धारुआ, डिडाई, गादबा, गंडिया, घरा, जुआंग, कवार, खरिया, खरबार, कंध, गौड़, किसान, कोल्लो, कोल्लो लहर,
କୋଲ୍ହ, କୋଲି, ମଲାର, କୋରା, କୋରୁଆ, କୋଟିଆ, କୋୟା, କୋଲିସ, ଲୋଧା, ମାଡ଼ିଆ, ମାହାଲି, ମାଙ୍କଡ଼ି, ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ମାତ୍ୟା, ମିର୍ଦ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଅମାନ୍ୟତା, ଓରା, ପାରେଙ୍ଗା, ପେଣ୍ଟିଆ, ରାଜୁଧାର, ସୋରା, ଶବର, ଲୋଧା, ସାଉଁଟି, ଧରୁଆ ଇତ୍ୟାଦି। କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ାରେ କନ୍ଧମାନେ, ଗୁଣୁପୁରର ଲାଞ୍ଜିଆ ଶବର ଓ ସୌରାମାନେ, ମାଲକାନଗିରିର ବଣ୍ଡା ପରଜା ଓ କୋୟାମାନେ, ଫୁଲବାଣୀରେ କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନେ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ଭୂୟାଁମାନେ ଆଦି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଘଞ୍ଚ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଘର, ପରିବାର, ସମାଜ, ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଏମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଯାବତ୍ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ପରିବାରର ଗୋଷ୍ଠୀର। ଆଦିବାସୀ ବା ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷାରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ତ୍ରିବିଧ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ। 1 ମୁଣ୍ଡା, 2 ଦ୍ରାବିଡ଼, 3 ଆର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଜର ଜନଜାତିର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିଜ ଭାଷା ସହିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ 3ଟି ଭାଷା ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 44ଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ନିଜ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। 1. ମୁଣ୍ଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଓ ଏସିଆଟିକ୍। 1 ବିଟ୍ ଗଡ଼ା, ଡିଡାଇ। 2 ଗୁତବ, ଗଦବା। 3 ଜୁଆଙ୍ଗ। 4 କୋଦା। 5 ଭୂମିଜ। 6 ବିରହୋର। 7 ମୁଣ୍ଡାରୀ। 8 ସାନ୍ତାଳୀ। 9 ସୌରା। 10 ହୋ। 11 ଗୋରୁମ। 12 ରେମ। 13 ଖରିଆ। 14 କୋରୁଆ। 15 ମାହିଲି। 2 ଦ୍ରାବିଡ଼। ପାର୍ଜି। 1.2 କୋୟା, କୁଇ, କୋଣା, ଓଲାରୀ, କୁରୁକ, ଗଣ୍ଡି, ମାଡା, କନ୍ଧ, ପେଙ୍ଗୁ ଓ କିସାନ। 3 ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ। 1 ଦେଶିଆ। 2 ଭୂୟାଁ। 3 ଉତ୍ତୁରୀ। 4 ଝରିଆ। 5 ମାଟିଆ। 6 କୋନ୍ଧନ। 7 ଲରିଆ। 8 ଭୁଲିଆ। 9 କୁଡ଼ମି। 10 ସାଉଁଟି। 11 ଭାତୁଡ଼ି। 12 ସନ୍ଧ୍ରେଇ। 13 ବିଞ୍ଜିଆ। 14 ବଞ୍ଜରା। 15 ବଲଗା। 16 ଭଞ୍ଜିଆ। 17 ହାଲବି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ ଗଠନ, ଭାଷା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ହସ୍ତକଳା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ରହିଥାଏ।
ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଓ ଚାଲିଚଳଣି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାଜ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସମାଜକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତି କରି ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ ଘର ରହିଥାଏ। ସେହି ଘରଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥାଏ। କେତେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଘର କାନ୍ଥକୁ ମାଟିରେ ଲିପି ବିଭିନ୍ନ ଚିତାରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୋଠରୀ ଥାଏ। ସେହି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବଣର କାଠ, ବନ୍ୟଜାତି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶିକାର ଓ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ହଳଦୀ, ସୋରିଷ, ମହୁଲ, ସୁଆଁଧାନ, ଅଳସୀ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ, କନ୍ଧମୂଳ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ଗାଈଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ବିନା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରନ୍ତି। ବାଉଁଶଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଟୋକେଇ, କୁଲା, ଡାଲା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁଷ୍ପନୀ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚୈତ ପର୍ବ, ଗହ୍ମା ପର୍ବ, ଧାରୁଆ, ସହରାଇ, ନୂଆଖାଇ, କରମା, ମକର, ଗୋତର, କାଦ ଯାତ୍ରା, ମେରୁ ଯାତ୍ରା, ଗୁଡ଼ଖିଆ, ଦିଏଲ ପର୍ବ, ହରାଲି ପରମ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ମୁଖରିତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ସେମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ଲିପି ସଫାସୁତରା କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଦେହକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ପୃଥିବୀର ମାଟି ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମାଟି ମା ବା ଧରଣୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ସାରା ସଂସାର ଡୁମା ବା ଆତ୍ମା ତିଆରି କରିଛି। ଆଦିବାସୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ ବଙ୍ଗା, ହେରୋବଙ୍ଗା, ସିଂହବଙ୍ଗା, ବୋରୋ, ପାଟ। ଗାଁ ଶୈଳୀ ଜଙ୍ଗାଦେବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜାହେରା, ଡାଗର, ବୁରୁସୁଙ୍ଗ, ଧର୍ମେଶ, ନଦୀ ଦେବତା, ହୁଣ୍ଡି ଦେବତା, ଗୋରମ ଆଦି। ଚିତ୍ରକଳା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ମହନୀୟ ବିଭବ। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଧର୍ମ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚିତ୍ରକଳା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ହୋଇଥାଏ। ସୌରା ଜାତିର ସୌରା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଚିତ୍ରକଳା ଇଡ଼ିମ୍ତାଲ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ଧ ଜାତିର ଚିତ୍ରକଳା ମାଝି ଗୁପ୍ତା। ପାହାଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଜାତିର ଚିତ୍ରକଳା ଚାନ୍ଦରା। ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଚିତା, ଚୈତା ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଙ୍ଗ।
ଏହି ନୃତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଢୋଲ, ମାଦଲ, ନାଗରା, ଚାଙ୍ଗୁ, ବଂଶୀ, ସିଙ୍ଗା, ତୁରୀ, ଏକତାରା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚାଙ୍ଗୁ, ଝୁମରା, ମୟୂର, ଧନୁ, ତମସା, ଡାଲଖାଇ, ସମର ନୃତ୍ୟ, ଶିକାର ନୃତ୍ୟ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, କର୍ମା ନାଚ, କୋୟା ନୃତ୍ୟ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ। ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମାଦଳ ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଛି ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ସହ ଗୀତ ବୋଲିବା ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ଗୀତ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୀତରେ ହାସ୍ୟରସ, ଥଟ୍ଟା, ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାନ୍ତାଳୀ ଗୀତ, ସୌରା ଗୀତ, ଜୁଆଙ୍ଗ ଗୀତ, ହୋୟା ଗୀତ, ଢଙ୍ଗରିଆ ଗୀତ, କନ୍ଧ ଗୀତ, ପରଚା ଗୀତ, ମୁଣ୍ଡା ଗୀତ, କରମା ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଗଠିତ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସଭ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଜୀବନକୁ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଘର, ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଏମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଯାବତ୍ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବିନା ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାର ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଅର୍ଥହୀନ ଓ ନିରସ ହୋଇଥାଏ। କପଟ ବିହୀନ, ସରଳ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଛନ୍ଦମୟ, ବର୍ଣ୍ଣମୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତମୟ। ବାସ୍ତବରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ।